سلام رفقا. امروز اومدیم به یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت غذا یعنی نمایشگاه گلفود 2024 تو دبی. اینجا جاییه که کلی از برندهای معتبر و نوآور دنیا جمع شدن تا آخرین محصولات، تکنولوژی‌ها و خدمات خودشون رو در صنعت غذایی به نمایش بذارن. برای همین امروز ما به مرکز تجارت جهانی دبی یا همون ورلد ترید سنتر اومدیم تا ببینیم امسال چه چیزایی برای ما آماده کردن. پس با من همراه باشید تا بریم از این نمایشگاه جذاب و خوردنی دیدن کنیم. امسال پر از جذابیت‌های جالب و جدید و تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مدرن. اینجا همه جور محصولی توی صنایع غذایی پیدا میشه، از غذاهای سالم و ارگانیک گرفته تا تکنولوژی روز توی زمینه بسته‌بندی و تولید مواد غذایی. اما بیشترین تمرکز برندها روی کاهش ضایعات تولید مواد غذاییه. یعنی اینجا جاییه که برندها میخوان نشون بدن در عینی که میخوان محصولات با کیفیت و خوشمزه رو همچنان تولید کنن، حواسشون به کره زمین هم هست. باید ببینیم آیا واقعا میتونن به این هدف برسن یا نه. Hi, how are you? Hello, I'm fine. Can you explain about your company, your product and thing? Yeah, we are the Provisor Technologies. We are a US-based company, and we sell machines in the food processing, especially in the meat, red meat, white meat. We do the mixing, grinding, slicing, forming, massage, defrosting, and that's the equipment we have. Yeah, I see you are the technologies company. Your technology for the machine or for the process? Both the machines, we manufacture the machines, and then we also the process we do. And how is your feedback about the exhibition, about the visitors, the participation? We have a very good exhibition this year, and we see a lot of high quality customers. So for us it is good. Yeah. We already presenting the exhibition more than 15 years, so we love to come here. Yeah. سالونی که پشت سر من دارید میبینید هال آف فیم یا تالار افتخارات هستش. توی این سالن یه سری از برندها تاریخچه ساخت برندشون رو در واقع به نمایش گذاشتن تا بازدید کننده ها بتونن درک بهتر و عمیق‌تری از صنعت غذایی به دست بیارن. بهتره با هم دیگه بریم یه سری به این تالار افتخارات بزنیم و ببینیم اون تو چه خبره. همونطور که نگاه میکنید ستونایی که اینجا هست هر کدوم در واقع متعلق به یکی از برندهای خوشنام و معتبر تو صنعت غذایی بین المللی هستش که از طریق این در واقع ستونا یا این مانیتورها اطلاعاتی راجع به سابقهشون، راجع به تکنولوژیشون، راجع به هدفشون و راجع به فلسفه وجودیشون رو به ویزیتورها یا بازدید کننده ها دارن نشون میدن. وایسا یکی از اینا رو با هم ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته اینجا. هر کدوم از این مانیتورها در واقع یه هدست داره. وقتی شما هدست رو میذاری توضیحاتی که مربوط به اون برند هست رو میتونید بشنوید. الان چیزی که داره پخش میشه، صدایی که داره پخش میشه داره در مورد محصولات این برند صحبت میکنه و دونه دونه داره محصولات رو معرفی میکنه. Hi, how are you? Hi, I'm fine. How are you?
Okay, it's very good. Thank you. Why you coming to the exhibition? So we are exploring the stalls for products. I think it's a good opportunity for importers and exporters to explore the products here. So it's a great chance to visit here. Okay, it's Yeah. very good. And how is the exhibition? Is good? Is not good? Yeah, it's very good for business also. What the best point of the exhibition? What you see in here? Oh, is very good. I can't see any other exhibition and thing like this. Do you? You can buy so many people here Yeah. who can buy your products also. So it's good. It's good to be here. Okay. Yeah. And you just participate and visit the exhibition this year or any year is coming or no? Yeah, Just- every year I came here because I have been here for 3 years. So I visit every year. Yeah. Okay. Yeah. And from which country? I'm from Pakistan. Pakistan. Oh, Yeah. it's very good. Yeah. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. We are from Multisystem Technology. We are based in Sharjah Free Zone, selling labeling and packaging solution for Middle East and Africa. Our latest product is the pouch printer machine. Can print in the pouch like this or even small pouch. The pouch will be blank, or your stock will be empty pouch, and based on your order and your private label on your customization, you print the pouch on demand. The machine made in Japan, and we are selling and servicing to 25 countries around the area. Another product we have is the DB Jet 300S. This machine made in Germany can print directly in your bags. Only you keep your stock blank bags and you print whatever order you have. Also can print in the caps again. Can print also in the pizza box. The printing speed around 30 meter per minute. This is industrial machine. You can install in your factory, in your office, and you can do all the printing you need. برای حضور توی نمایشگاه شما معمولا یا باید از طریق سایت هر نمایشگاهی اقدام بکنید و فرم ثبت نام به عنوان ویزیتور رو در واقع پر بکنید، یا اینکه میتونید به صورت حضوری مراجعه کنید به باجه‌های رجیستریشنی که معمولا تو نمایشگاه وجود داره. اینجا اطلاعاتتون رو میدید و ثبت نام براتون انجام میشه و شما بارکد رو دریافت میکنید. این بارکدها رو هم میتونید از اینجا پرینت بگیرید، هم از باجه‌های در واقع پرینت بارکد. بعد از اینکه شما ثبت نامتون رو انجام دادید و بارکد براتون صادر شد به صورت ایمیل، هم خودتون میتونید پرینت رو تهیه کنید، همین که میتونید به این باجه‌ها مراجعه بکنید و فقط با نشون دادن QR کد برگه در واقع بازدید نمایشگاهتون رو پرینت شده از اینجا تحویل بگیرید. My name is Manu Balla, and I'm the Director Global Head for Contract Logistics and Supply Chain for Dubai headquartered company called Freight Systems. در نمایشگاه امسال گل فود منوفکچرینگ نشستی با عنوان فودتک با حضور بیش از 100 سخنران برجسته برگزار شد که به بررسی موضوعاتی نظیر نوآوری‌های مهندسی مواد غذایی، ایمنی مواد غذایی، اکوسیستم‌های چرخه‌ای و مدل‌های مالی مرتبط با پایداری پرداخت. Importantly is temperature monitoring, ensuring traceability, trackability
across the entire supply chain. یه نکته دیگه توی نمایشگاه دبی که خیلی جالبه و چشمگیره، این در واقع میشه گفت که بوفه‌های متحرکه که اینا در طول روزهای نمایشگاه داخل سالن‌ها و داخل غرفه‌ها میچرخن و هم ویزیتورها هم غرفه‌دارا میتونن در واقع ازشون خرید انجام بدن که معمولا تو خیلی از نمایشگاه‌ها ما این رو ندیدیم و شما به عنوان یه غرفه‌دار یا ویزیتور واقعا وقتی می‌خوای حل حوله‌ای بخوری باید از اون سالن بری بیرون، فضای بوفه‌ها رو بری، اما اینا کاری که میکنن اینه که بوفه رو در واقع میارن دم سالن شما. شاید یکی از شناخته ترین برندهای صنعت غذایی که به صورت غیر مستقیم با این صنعت درگیره برند تتراپک باشه. برندیه که اکثر مردم دنیا ممکنه اون رو بشناسن یا حتی اگه نشناسن ما روزانه مرتب داریم از محصولات خودش و یا از تکنولوژیش استفاده میکنیم. تتراپک همون برندیه که سالها پیش برای اولین بار پاکت‌های مخصوص توزیع در واقع لبنیات و مخصوصا شیر رو عرضه کرد و با نوآوری که تو این تکنولوژی داشت باعث شد که ماندگاری شیرهایی که به صورت تجاری فروخته میشن از چند روز و چند ساعت به ماه‌ها و حتی بعضا سالها برسه و همین باعث شد که مصرف شیر و محصولات لبنی وابسته به اون حتی توی دنیا بیشتر بشه، چرا که دیگه مشکلی برای حمل و نقل و نگهداری این محصولات تو فواصل دور وجود نداشت و این تکنولوژی رو صنعت غذایی مدیون تتراپکه. طبیعتاً توی نمایشگاه گلفود هم یکی از بزرگترین، معتبرترین و شلوغ‌ترین غرفه ها میتونه غرفه تتراپک باشه. A chef in front of the grill managing chicken, lamb and aubergine like this. Keep moving because even the grill is not very even in terms of heat. There are parts which are more hot and parts which are more cold. So most of the time the chef make the grill mark and then move on the side. But thinking, how much money that chef cost me? Start to burn fingers. If you're using, the traditional grill, you start to catch fire because lamb is very fatty, especially, the lamb chops. And we start to have dripping things. So, in this case, I don't have even to turn food because I am grilling thanks to the contact with the Fakiro grill. But I am also roasting at the same time because inside here I have 230 degrees. So I am closing the food into an environment very hot to be able to grill and roast. Then, do you want to have both sides with the grill mark? You have to turn, of course. But I don't think that the people will look at there is no grill mark on the other side. I don't think so. So, here, I have no chef involved in the process. بیایید یه سری هم به غرفه شرکت‌های ایرانی حاضر در گلفود 2024 بزنیم. امسال بیش از 20 شرکت ایرانی به صورت مستقل و تعداد زیادی به صورت مشترک با سایر کشورها تو نمایشگاه گلفود 2024 حاضر شدند. این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلفی مثل تولید مواد غذایی، بسته‌بندی و نوآوری مربوط به صنعت غذا توی این نمایشگاه محصولات و خدمات خودشون رو دارن ارائه می‌کنن. تعداد این شرکت‌ها و تنوع این شرکت‌ها نشون از اون داره که صنعت غذایی داره به پویایی خوبی توی کشور میرسه و امیدواریم که این حضور تو سال‌های آینده بیشتر هم بشه. اگر موافق باشید با هم دیگه سری به تعدادی از این شرکت‌ها بزنیم و صحبت کوتاهی با صاحبان این شرکت‌ها داشته باشیم. سلام خدمت همه دوستان و عزیزان و علاقه‌مندان به بحث صادرات و محصولات ایرانی. خب امسال هم در خدمت شما هستیم در نمایشگاه گلفود مانیفکتچر 2024
دبی. محصولات ایرانی چند سالی هست که به صورت حرفه‌ای داریم کار میکنیم، از برنج ایرانی، از حبوبات، خشکبار، کشمش و پسته. بسته‌بندی‌های صادراتی برای کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس. سعی کردیم با ایجاد یک ارتباط و تحقیقات بازار اون چیزی که مورد پسند بازارشون هست رو براشون ارائه بدیم. ما با برند محبوب ایستک گالفود منیفکتوری شرکت کردیم امسال. محصولات جدیدمون که رب گوجه فرنگی و انواع کنسانت‌های میوه 100% طبیعی از میوه‌های خوشمزه ایران هستش. عرضه کردیم که نمایشگاه خوشبختانه استقبال خیلی خوبی شد. تونستیم خیلی سورس‌های خیلی خوبی پیدا کنیم و راه صادرات به کل کشورهای دنیا برای ما باز شد توی این نمایشگاه. علاوه بر اون محصولات جدید آب میوه‌های نکتارمون، آب میوه‌های تتراپکمون ما اینجا لانچ کردیم و خوشبختانه تونستیم خیلی نماینده‌های خیلی خوبی توی سراسر دنیا پیدا بکنیم و باهاشون ارتباط بگیریم. خوشبختانه خیلی فیدبک خوبی داشتیم توی این نمایشگاه. علیرغم تحریمایی که وجود داره توی مملکت و خب یکم صادرات رو سخت کرده، ولی خوشبختانه تونستیم با یک حالا ارتباطاتی که اینجا پیدا بکنیم راه صادرات این محصولات رو به سراسر دنیا پیدا بکنیم. غرفه شرکت قهوه پارتسازان هستش. ما قهوه فوری رو از دانه قهوه‌ای که وارد می‌کنیم از کشورهای مختلف دنیا تولید می‌کنیم. این قهوه فوری به صورت کارتون‌های 25 کیلوگرمی تولید و صادر میشه. این دو نمونه‌ای که اینجا هستش نشون دهنده تولید قهوه فوری ما به صورت بالک هستش که در بسته‌های 25 کیلوگرمی تولید و عرضه میشه. این محصولی که اینجا هستش نشان دهنده تولید محصولات بسته‌بندی ما هستش که ما این قهوه فوری رو بسته‌بندی هم می‌کنیم، هم در بازار داخل به فروش می‌رسونیم، همین که صادر می‌کنیم. With a solid 35 years of experiences in international markets, Novin Saffron as a member of Goldrang Industrial Group, which is the biggest and the most powerful private company in this sector of the country, has been very grateful to enter international markets by presenting itself and its innovative packaged products, which include saffron and saffron-based products such as saffron herbal teas, saffron infusions, and saffron powder, and other medical-based saffron products in different exhibitions internationally, such as Gulfood Manufacturing, which we are presenting now for the first time, and we hope to be just with this exhibition and others to just be expanding our network with our partners worldwide. ما غرفه گروه صنعتی شیشه کاوه هستیم. گروه صنعتی شیشه کاوه تقریبا توی 5 حوزه مختلف فعالیت میکنه. تولید ظروف بسته‌بندی شیشه مواد غذایی که این غرفه‌ای که الان هست مربوط به اون بخش تولید ظروف بلوری خانگی و شیشه‌های ساختمانی تخت، آینه و رفلکس و بخش تولید مواد اولیه صنعت شیشه و پتروشیمی. این غرفه‌ای که الان ما گرفتیم با توجه به نمایشگاه بسته‌بندی و چاپ و مرتبط با این بخش و صنعت برای کمک به حالا تولید کننده‌های مواد غذایی که نیاز دارن بسته‌بندی ظروف شیشه‌ای و در راستای رسالت اجتماعی که گروه صنعتی شیشه کاوه داره برای بحث هم محیط زیستی، دوستدار محیط زیست بودن و یک جایگزین مناسب برای پلاستیک که نگهداری مواد غذایی توی بسته‌بندی‌های شیشه‌ای موندگاریش و سلامتیش بهتره نسبت به پلاستیک. با این هدف و توسعه سهم بازار منطقه‌ای با توجه به اینکه ما 3 کارخونه در 3 نقطه مختلف کشور، شمال شرق کشور مشهد، شمال غرب کشور مراغه و مرکز کشور استان مرکزی شهر سابه داریم، برای افزایش سهم توسعه بازارمون در منطقه خاورمیانه و حالا قسمت اروپا هدفمون بود که توی این نمایشگاه شرکت کنیم و این غرفه رو گرفتیم که حالا در اسم غرفه‌مون که بروشی تابانی یکی از شرکت‌های ما هست که باش در اینجا شرکت کردیم و اکثر محصولاتی هم که می‌بینید تولیدات بطری و جار برای هم بحث نوشیدنی‌ها هست و هم دوستانی که حالا مشتریان عزیزی که بخوام بیان بازدید کنن بحث حالا جارها رو داریم براشون برای تولید حالا ترشیجات، شوریجات، مربا، سس، بحث شکلات‌های صبحانه و سایر موارد دیگه‌ای که هست. بخوایم یا نخوایم آینده ما با ربات‌ها گره خورده. یکی از صنعت‌هایی که خیلی زود شروع کرد و از ربات‌ها استفاده
استفاده کرد صنعت غذایی. همونطور که تو ویدیوهای قبلی هم دیدیم جدیداً دستگاه‌هایی که قهوه ساز یا غذا ساز هستن خیلی داره زیاد میشه و رباتی هم که الان من کنارش ایستادم در واقع یک ربات گارسونه که خب طبیعتاً اینو ممکنه خیلی زود ما تو رستوران‌ها ببینیم که دیگه به جای گارسون‌های انسانی یک سری ربات هستن که میان و تو رستوران‌ها از ما پذیرایی میکنن. سلام، من سحر اختری هستم، مدیر سیستم‌ها و استراتژی شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش. شرکت ما یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه بزرگ صنعتی گلرنگ هستش که توی حوزه محصولات حبوبات و خشکبار و اسنک‌ها از جمله چیپس سیب زمینی، پاپکورن و تخم آفتابگردون فعالیت می‌کنیم. ما محصولاتمون رو به حدوداً بیش از 30 تا کشور توی دنیا تا حالا صادر کردیم. بیشتر محصولات خشکبار و بعد از اون محصولات چیپس سیب زمینیمون رو صادر کردیم. فرهاد خردخورد هستم، مدیر عامل شرکت سوغاسرای هرنگ، تولید کننده فرآورده‌های کنجدی، خاصاً ارده طلایی و حلوا ارده‌های بدون شکر که شیرین شونده با شیره خرما هستند، هرنگینه و کلی شیرینی‌های کنجدی. منتها به جای شکر سفید ما از شیره خرما تو محصولاتمون استفاده می‌کنیم. شرکتمون در استان هرمزگان است، شهرستان بستک، بخش کوخر هرنگ و دفتر بازرگانی خارجیمون در دبی هست. یه دفتر هم در کشور عمان داریم که بازرگانی خارجیمون رو ساپورت میکنه. امسال برای اولین بار در نمایشگاه گلفود تولید کنندگان شرکت کردیم و خدا رو شکر استقبال خیلی خوب بوده، راضی هستیم و از اینجا تشویق میکنم همه هموطنان عزیزم که تولید کننده هستن تشریف بیارن تو نمایشگاه خارجی که از اصطلاح مزیت‌های اون استفاده کنن. روزتون بخیر. شرکت کشت و صنعت زرند با حدود 20 سال سابقه کار توی صنایع غذایی با تولید نشاست‌های اصلاح شده بر پایه گندم، ذرت، سیب زمینی اولین بار هستش که توی نمایشگاه بین‌المللی گلفود شرکت میکنه. من محمدی مدیر تحقیق و توسعه این شرکت هستم و خیلی خوشحالم که میبینم واقعا چه پتانسیل خوبی برای حالا صادرات این محصول که واقعا توی ایران هم خیلی کم تولید میشه و با در اصل شرکت‌های سازنده مواد غذایی که خیلی هم استفاده میکنن از این قضیه استقبال خوبی شد. خیلی خوشحالیم که بتونیم این راه رو برای صادرات کشور، برای ارزآوری برای کشور و توسعه محصولاتمون، توسعه صنایع غذاییمون داشته باشیم. حمیدرضا سعیدپور هستم، مدیر فروش شرکت سمین نان سحر. ما از مجموعه هلدینگ گروه صنعتی نان سحر امسال در نمایشگاه شرکت کردیم. شرکت گروه صنعتی نان سحر با قدمت 50 ساله دارای 4 قسمت مختلف هستش. تولید نان و شیرینی رو داریم در ایران که تقریبا 50 تا شعبه رو داخل ایران داریم. تولید مواد اولیه نان و شیرینی رو داریم. تولید ماشینالات نان و شیرینی رو داریم و دانشگاه و آموزشگاه سحر رو داریم. به صورت مجموعه بسیار کامل که به صورت اختصاصی بر روی نان و شیرینی کار میکنه. در این نمایشگاه ما 2 تا غرفه داریم. یه غرفه بخش سمین نان سحر هست که تولید مواد اولیه نان و شیرینی هستش و شرکت پیشرفت پخت سحر تولید ماشینالات هستش که سالن زبیل هستن. خدمتتون عرض کنم در بحث مواد اولیه ما تمامی مواد اولیه نان و شیرینی رو به صورت کامل میتونیم ساپورت کنیم و با توجه به وجود حالا بحث ماشینالاتمون و دانشگاه سحر بخش تکنیکال ساپورت هم میتونیم به خوبی انجام بدیم. نمایشگاه امسال نمایشگاه خیلی خوبی بود، تونستیم ارتباطات خیلی خوبی رو برقرار کنیم. انشاءالله بتونیم حالا بهره‌وری لازم رو از این داشته باشیم. شرکت زرند شادی سپاهان بیش از 20 ساله که در نمایشگاه دبی هم گلد فود هم این که مربوط به مواد اولیه از شرکت میکنه. تولید کننده شیر خشک و پودرهای لبنی، عمدتاً پای لبنی و طعم‌های مختلف مثل باربیکیو، پودر گوجه، پودر کچاپ و انواع طعم‌ها سرکه نمکی هست. نمایشگاه دبی
در طول این 20 سال که ما شرکت می‌کردیم به صورت غیر قابل تصوری رشد کرده. خیلی راضی هستیم. سال به سال تحولات خیلی زیاده و ما بسیار از برگزار کنندگان نمایشگاه، از همکارانمون مثل جناب آقای رضا زاده که همکاری میکنن تشکر میکنیم. واقعا نمایشگاه پویا رو به رشد و ما هر روز بازار جدید، هر روز ایده های جدید و هر روز انرژی جدید میدیم. به نام خدا، آرمین غروری هستم، مدیر کارخونه شرکت فراپخت توس. خدماتی که مجموعه فراپخت ارائه میده در قالب 4 سطح هست که بخش اولش بخش پخت اعظم غذاست که در قالب کارخونه پخت غذا در واحد توس انجام میشه. قسمت دوم کار ما بخش مدیریت پخت غذاست که در شعبات ما در سراسر کشور مثل فولاد مبارکه اصفهان مدیریت پیمانکاری پخت انجام میدیم که قسمت طبخ و توزیع غذا بر عهده داریم. فعالیت سوم مجموعه فراپخت شرکت فراپخشمون هست که بخش تهیه و توزیع مواد اولیه مراکز پخت رو به عهده داره و قسمت چهارمش هم شرکت فراتوسعه‌مون هست که در قالب طراحی، تجهیز و ساخت آشپزخونه‌های صنعتی فعالیت داریم. در رابطه با نمایشگاه هم بخوام توضیح بدم، امسال خب اولین سالی بود که ما به عنوان اکسیبیتور یا غرفه‌دار شرکت می‌کردیم و سال‌های گذشته چندین سال تقریباً 10 سال بود ما از نمایشگاه بازدید می‌کردیم و امسال به عنوان اولین سال تصمیم گرفتیم که به عنوان غرفه‌دار شرکت کنیم. تجربه بسیار خوبی رو از غرفه‌داری به دست آوردیم. از روز اول اتفاقات خوبی رقم خورد. هرچی اومدیم جلوتر نمایشگاه بهتر شد، اصطلاحاً پویاتر شد روز به روز نمایشگاه و تونستیم خروجی‌های خوبی رو از نمایشگاه به دست بیاریم و امیدواریم انشالله در سال آینده بر اساس تجربیاتی که امسال به دست آوردیم بتونیم قوی‌تر عمل بکنیم و یه غرفه با شرایط بهتری رو به بازدیدکنندگان ارائه بدیم. Explain about the company, the products. Yeah, sure. So we are a part of a bigger group, Uflex. We are Asepto. Asepto is an aseptic liquid packaging brand company. So we are an end-to-end aseptic liquid packaging brand. We have packaging laminates in which you can fill juices, dairy, yogurts, beverages, all kind of beverages. And we also have filling lines. Filling lines are the machines that you can fill juices from. And we have U-shaped paper straws. And so any beverage manufacturer, you just have to have a concept and we can give them an end-to-end solution. Yeah, understand. And what's based of your company? We are based out of India. We have a very huge manufacturing plant in Sanand and now we are expanding in Egypt. So our new plant is coming in Egypt in 2025. Okay, it's good. And how is your feedback about the exhibition for this year? So Gulf Food has been, very regular for us. It's been, 5 years that we are coming to Gulf Food. And each year we are improvising, we are becoming bigger as a brand. Yeah. And so is Gulf Food. So we are having, a very good relationship here with Gulf Food. So we're happy with the exhibition. It's very good. And I see in your stands, you have some, if I correct telling, biodegradable paper strap. Sustainability. So we are working very actively on sustainability. So, this packaging material has paper, aluminium and PE. So we have a technology in which we can, shred the whole thing and split it and bring the paper and alupoly back into its original state. So, the paper, the pulp that comes out of this goes back into the circular economy. And alupoly, we make sheets. So, you can use it as furniture,
roofing. So we are not only talking, we are doing something on sustainability, which is becoming very big in the global market. Okay, understand. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Okay, this is Jason, and as you can see, our company name is Jiaogug. Yeah, so we are one food processing supplier from China. Yeah. We at present we are mainly engaged on the food processing. For example, water table and fruits, as you can see here. Yeah, water table fruits. Yeah. And we also do the nuts processing, and also the last one is the pastry. Yeah. So at present we focus on these three divisions. I understand. Yes. How many years you participate in the exhibition? Is the first year or many years you are? Actually, I think this is maybe the third. Yeah. Number third time for us to attend this exhibition. Yeah. Okay. And how is the exhibition for this year for you? What's the feedback? Is good? Is not good? Or? Yeah, I think it's very good. It's a very huge and international exhibition. Yeah. It's surrounded to Dubai, a lot of Arabic countries, and actually for me, I'm the sales director for the Middle East area. So we like this exhibition very much. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah, welcome. Have a good day. Yeah, Thank you. bye. خب رفقا، اینم از نمایشگاه گل فود منوفکچرینگ 2024 که تموم شد. کلی شرکت ها رو دیدیم، برندهای جدید دیدیم، نوآوری ها و تکنولوژی هاشون رو دیدیم و امیدوارم شما هم مثل ما کیف کرده باشید. اگه بیننده کانال بام باشید میدونید که ما بعد هر نمایشگاه ویدیوی کاملی از سالن نوردی نمایشگاه رو توی کانال آپلود میکنیم تا اگه احیانا دوست داشتید به نمایشگاه بیایید و نشده و یا حتی میخواید جزئیات نمایشگاه رو چند باره ببینید، با دیدن اون ویدیو مطمئناً کار شما راه میفته. اگر هم از ویدیوهای ما خوشتون اومد که طبیعتاً لایک و کامنت رو یادتون نمیره، کانال ما رو هم سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای بعدی و نمایشگاه بعدی با خبر بشید. اینو فراموش نکنید که روکوکست چشم شما توی نمایشگاه هست. پس تا نمایشگاه بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.